जय जगन्नाथ नमस्कार। ओडिशा 2020 न्यूज चैनल को स्वागत। आसंतु नजर पकेबा आज ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर उपरे। किंतु ता पूर्व आपन को गोटी अनुरोध, चैनल को जो मैंने प्रथम कर सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जा फल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपन सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर, दीर्घ 24 वर्ष पर बीजेपी दिल्ली रे सरकार गढ़ा जाऊँगी। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन में बीजेपी 48 आसन जीति एकक संख्यागरिष्ठता हासिल करछि। आपको मातदे बीजेपी विजय होइछि सत, किंतु मुख्यमंत्री किए हेब ताकू नहीं चर्चा आरंभ हो जाइछि। मुख्यमंत्री निष्पत्ति केंद्रीय नेतृत्व नेबे बोली कहिसंति दलर वरिष्ठ नेता। मुख्यमंत्री रेस रे संभाव्य नाम मध्य परवेश वर्मा, सतीश उपाध्याय, आशीष सूद, जितेंद्र महाजन एवं जितेंद्र गुप्ता सामिल। परवर्ती खबर, दिल्ली लड़ई रे हारिले हेवीवेट। दिल्ली विधानसभा निर्वाचन में आपको बड़ झटका लगी। हारीगले अरविंद केजरीवाल। आप हाथरू खसीगला नुआदिल्ली आसन। बीजेपी प्रार्थी परास्त होती पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल। बाजी मारी बीजेपी परवेश वर्मा। 3186 खंड भोट्रे विजयी होती बीजेपी प्रार्थी परवेश। सेहीपरि मनीष सिसोदिया मध्य परास्त होती, जहाँ आपको डबल झटका देछि। परवर्ती खबर, सीमांत छत्तीसगढ़ नारायणपुर जिले में कुतुल कैंप निकट में जड़े नक्सल लुचि लुचि लैंडमाइन खंजुवा बेले जवान हाथ में धरा पड़ी। दुर्गम कुतुल ठारे नूतन पुलिस कैंप प्रतिष्ठा करा पर जवान यही अंचल में सर्च ऑपरेशन को जोरदार करछंती। तेबे नक्सलगढ़ भाव कुतुल रही बेले नक्सल यह सहजरे ग्रहण कर पारना। परवर्ती खबर, बस्ता थाना अंतर्गत 60 नंबर जातीय राजपथ में कटिपल निकट में घटी एक कार दुर्घटना। भारसाम्य हराई रास्ता पार्श्व को ओलटी पड़ी एक कार। जड़े महिला समेत 4 जन गुरुतर आहत होती। समस्त गुरुतर को बालेश्वर हस्पिटाल स्थानांतर करा जायछि। घटनास्थल में बस्ता पुलिस तदंत जारी रही। भुवनेश्वर भगराई फेरुवा बेले होई दुर्घटना। समस्त गुरुतर भगराई अंचल बोली जणाଯାଇଛି। परवर्ती खबर, केन्दुझर सुआकाठी स्थित गंधमार्दन लोडिंग एजेंसी एंड ट्रांसपोर्टिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी उपरे ईओडब्ल्यू बड़ धरणर रेड। कोटी कोटी टंकार हेरफेर नहीं सोसाइटी पूर्वतन सभापति मानस रंजन बारिक एवं संपादक उत्कल दास को केन्दुझर राति रे उठाई नहीं थिला ईओडब्ल्यू। तांकू गिरफ करी बालेश्वर कोर्ट चालाण करा जायछि। सूचना अनुसार जाल दस्तावेज दे एही सोसाइटी 40 रु 50 कोटी टंका हड़प होइथिबा नै विश्वनाथ राउल नामक जड़े व्यक्ति अभियोग करथिले। यापर ईओडब्ल्यू पक्षर चढ़ाऊ करा जायथिला। परवर्ती खबर, महिला खाता को गला सुभद्रा टंका। जाजपुर व्यासनगर टंका बांटिले मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी। 18 लाख रु अधिक महिला अकाउंट को क्रेडिट है सुभद्रा प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्यायर टंका। 58 लाख टपिला सुभद्रा हिताधिकारी संख्या। बाकी रही महिला मार्च 8 तारिख पूर्व हेब डीबीटी। परवर्ती खबर, विकटाल शब्द करी सहर सारा घुली बुलुथिले। हर्न बजाई लोकंकर कान फटाई देउथिले। बुलेट राजा को साबाड़ कला बड़बिल पुलिस। सहरर गर्जन कर बुलुथुवा 25टी बुलेट मोटरसाइकेल को जबत करी साइलेंसर खोली देछि पुलिस। याकू दृष्टि रखी बड़बिल पुलिस बड़ कार्यानुष्ठान नेछि। एभली कानफटा शब्द करुथुवा 25टी बुलेट मोटरसाइकेल जबत करने सह सेगुड़िकर साइलेंसर खोली नेछि। यह सह अमानिया को एभली पुनश्च न करने को कड़ा चेतावनी देछि। परवर्ती खबर, दिल्ली विधानसभा निर्वाचन में आपको शक्त झटका लगी। हारी जाइछंती दलर हेवीवेट। आप सुप्रीमो तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परास्त होइछंती। यारी भितरे सामाजिक कर्मकर्ता अन्ना हजारे बड़ बयान देइछंती। से कहते मु बहु आगु कही आसुछि जे निर्वाचन लड़िबा समय प्रार्थी चरित्र भल चिंताधारा और भावमूर्तिर कौन आँच न आसवा आवश्यक, किंतु सेमाने यह बुझीपारे ना। सेमाने मद एवं टंकार फसीगले, जहाँ को नहीं केजरीवाल भावमूर्ति आँच आसी। मद दुर्नीति फल कम भोट मिली। मु बहुत बुझाई हेले से बुझला ना। मद उपर अधिक गुरुत्व देले एवं तांको छवि खराब हो गला। परवर्ती खबर, दिल्ली निर्वाचन फलाफल उपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकर प्रथम प्रतिक्रिया दैछंती। दिल्लीर सर्वांगीन विकास एवं एठाकार लोकंकर जीवन को उन्नत करने आमे कौनसी कसरत छाड़ू ना, यह आमर ग्यारंटी। सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स रे मोदी लिखिंट जनशक्ति सर्वोपरि विकास जितिला, कुशासन जितिला। आमको एक
ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏବଂ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି କସରତ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ କଟକ ପୁରୀ ସହରକୁ ଭିଡ଼ମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ତଥା ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରକୁ ଭିଡ଼ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି 7,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ସେହିପରି କଟକରେ 3,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ଏହି ତିନୋଟି ସହର କିପରି ଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ରହିବ ସେ ଦିଗରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସବୁ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ସମତୁଲ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ଜେଲ୍ ବିଭାଗର ଖାଲି ଥିବା 933 ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦ ପୂରଣ ହେବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ପାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଚୟନ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଜାରି ରହିଛି। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ 10। ଏହିସବୁ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅଧିକ ସୂଚନା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ଏନ୍ପିଏସ୍ ବଦଳରେ ୟୁପିଏସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏନ୍ପିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଏନ୍ପିଏସ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ୟୁପିଏସ୍ ଚୟନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଏନ୍ପିଏସ୍ ସହିତ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବାଛିପାରିବେ। ଏହି ୟୁପିଏସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟରେ 2025 ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଏକୀକୃତ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 314ଟି ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କିମ୍ବା 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି ହେବ। 12 ଏକରରୁ 15 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମିକୁ ସରକାର ନେବେ। ଇନଡୋର ହଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ହକି, କ୍ରିକେଟ, ଫୁଟବଲ ଖେଳ ହେବ। ଏଥିଲାଗି 4,124 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷରେ ଏହି କାମ ସରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଳା ଫିଲ୍ମ, ସାଇରନ୍ ଏବଂ ବିକଟାଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଗାଡ଼ିର ଝରକା ଅତି କମ୍ରେ 70% ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଝରକା ଦେଇ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ ଝରକା ପାଇଁ 50% ଅନୁମତି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୋଲିସ କମିଶନରେଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଳା ଫିଲ୍ମ, ସାଇରନ୍ ଏବଂ ମଲ୍ଟି ହର୍ନ ବ୍ୟବହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଫେବୃଆରୀ 10ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସହର ପୋଲିସ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଯାନରେ ରଙ୍ଗୀନ କାଚ କିମ୍ବା କଳା ଫିଲ୍ମ, ମଲ୍ଟି ହର୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 10 ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରବାଟୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ଯେପରି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ନଦିଏ ସେଥିପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାତାମଠ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହନଗୁଡ଼ିକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦୋଳ ପଡ଼ିଆରେ ପାର୍କିଂ କରିବ। ହାଓଡ଼ା ମୋଟର ଏବଂ ମଣିସାହୁ ଛକ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଲ ହଷ୍ଟେଲ ଛକ ଦେଇ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼କୁ ଯାଇ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ପାର୍କିଂ କରିବ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ଛକ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଆନନ୍ଦପୁର ଛକରୁ ସିଧା କିଲା ପଡ଼ିଆ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଡ଼ିଆରେ ପାର୍କିଂ କରିବ। ହରିଣ ପାର୍କ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ନଗର ଆଡ଼ୁ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଗଡ଼ାରେ ବାମକୁ ଗଡ଼ି ପାର୍କିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରହିବ। ସମାଜ ଅଫିସ ଛକ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ନ ଯାଇ ଚଣ୍ଡୀ ଛକ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ
ସେଠାରେ ପାର୍କିଂ କରିବ। କେବଳ 80A ପାସ୍ଧାରୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ 1 ନମ୍ବର ଫାଟକ ଦେଇ 80A ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ। ମଧୁସୂଦନ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଛକରୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକରୁ କିଲଖାନା ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାନଦୀ ଏବଂ କାଠଯୋଡ଼ି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ କୌଣସି ଭାରୀ ଯାନ ଚଳାଚଳ କରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ 10,586 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରୁ 81.78 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ଆବଣ୍ଟିତ ଅର୍ଥର 8,657 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ସଂଯୋଗୀକରଣ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 18,118 କୋଟି ଟଙ୍କା 8ଟି ନୂତନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କରକମରୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, କର୍ମଚାରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 9ଟି ବିଭାଗ 6,390 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହାଇସ୍କୁଲ ୟୁନିଟ୍ 3 ପଡ଼ିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ 9ଟି ବିଭାଗ ଯଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସର୍ବମୋଟ 6,990 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।